ان کا ادب سے تعلق ادبی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں۔ جھارکھنڈ میں صدر راج کے دوران ریاست کے گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر سید احمد نے اردو کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ اردو یہاں کی سیکنڈ لینگویج ہے، اس کے تعلق سے سرکار کو پوری طرح سے گمبھیر ہونا ہے، اور میں جب سے آیا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ اردو کو اس کا حق ملے۔ اس کے لیے میں نے بورڈ وغیرہ جہاں جہاں تھے ہندی میں وہاں اردو میں بھی لکھوا دیے، یہاں تک کہ خود میں نے اپنے راج بھون کے گیٹ پر بھی لکھوا دیا۔ تو میری کوشش تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اردو کے ساتھ اردو بھی ترقی، ہندی کے ساتھ اردو بھی ترقی کرے۔ ڈاکٹر سید احمد کی شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ موصوف عالم دین کے علاوہ اردو کے بلند پایہ اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد کی تحقیقی تصنیف اردو شاعری کا انقلابی کردار جنگ آزادی کے تناظر میں ایک مستند تصنیف مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود نوشت پگ ڈنڈی سے شاہراہ تک نہ صرف ڈاکٹر سید احمد کی زندگی کے احوال و کوائف پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ اتر پردیش اور مہاراشٹر کے تہذیبی، ثقافتی، ادبی اور سیاسی منظرنامے کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ جنگ آزادی میں اردو کے کردار پر ڈاکٹر سید احمد کی رائے کچھ یوں ہے۔ دیش کو آزادی دلانے میں اردو کے شعراء نے جتنا حصہ لیا اور انہوں نے جو انقلابی کیفیت لوگوں میں پیدا کی، وہ ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر سید احمد کا شمار ادب نواز اور محبان اردو میں ہوتا ہے۔ ان کا ایک وسیع حلقہ احباب بھی ہے، لیکن موجودہ دور میں اہل اردو کی اردو سے بے اعتنائی پر وہ فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ اردو کی زبحالی کے اسباب انہوں نے کچھ یوں بتائے۔ جب یہ ہوگا کہ ہمارے خود کے پریوار جو کہ اردو جن کی مادری زبان ہے وہ بھی اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں گے، تو انگلش پڑھانا تو اچھی بات ہے، لیکن کانوینٹ میں داخل کر کے صرف انگریزی میں گفتگو اپنے گھر پر بھی کریں گے تو اردو کمزور تو ہوگی۔ ڈاکٹر سید احمد کا قلم پوری آبتاب کے ساتھ روا دوا ہے۔ جلد ہی ان کی ایک نئی تصنیف منظر عام پر آنے والی ہے۔ اردو کے اس خاموش خدمتگار کے تعلق سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ای ٹی وی نیوز، رانچی۔ بنگلورو کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سیرت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، موجودہ دور میں ملک اور ملت کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار دیکھنے کو ملا۔ بنگلورو کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی کے تحت جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر اتر پردیش کے معروف عالم دین مولانا نظام الدین نوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ سماجی اور سیاسی حالات کو بہتر بنانے کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام الدین نوری نے اپنے خطاب میں یوپی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہ آدمی جب بلندی پہ جاتا ہے تو پستی والوں کو بھول جاتا ہے، رتبہ پا جاتا ہے تو نیچوں کو بھول جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ یہاں کا حال تو ہم کو نہیں معلوم، مگر اتر پردیش آئیے، ووٹ مل گیا تو ووٹروں کو بھول گئے، سپورٹ مل گیا تو سپورٹروں کو بھول گئے۔ کسی کو دیکھ کے شولت آدمی نے کہا تھا اور اچھی بات کہی تھی کہ گھر بیچ کر چناؤ میں آیا ہوں دوستو، مخلص ہوں آپ کا، مجھے پہچان لیجئے، پھر 5 سال تک میں کبھی آؤں گا یہاں، بس ایک بار میرا کہا۔ گزشتہ 40 سال سے بنگلورو میں ہونے والا یہ جلسہ کرناٹک میں سیرت النبی کا سب سے بڑا جلسہ مانا جاتا ہے۔ اس جلسے میں گورنر یا وزیر اعلیٰ کی شرکت کی روایت رہی ہے۔ سابقہ بی جے پی حکومت کے دور میں اس روایت کو توڑا گیا۔ اب ریاست میں کانگریس حکومت اقتدار میں ہے، لیکن سیرت نبی کے اس بڑے جلسے میں نہ وزیر اعلیٰ شریک رہے اور نہ ہی گورنر۔ سی ایم نہیں آتے تھے، لیکن ہمیں امید تھی کہ مائنارٹی کی حکومت، اقلیتوں کی حکومت ہے، ساری مصروفیات کو ترک کر کے، کیونکہ ایک عظیم الشان جلسہ ہے مسلمانوں کا، وہ آئیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کا ہمیں ایک قسم سے افسوس بھی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ایسی اشد ضروریات ہیں، ایسی اشد مصروفیات ہیں جس کے باعث وہ نہیں آ سکے۔ اس موقع پر بنگلورو کی مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی نے ریاستی وزیر حج روشن بیگ کو سپاس نامہ پیش کیا، ساتھ ہی اردو میڈیا کے نمائندوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ای ٹی وی نیوز، بنگلورو۔ خبرنامے میں صرف اتنا ہی، آداب۔
مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کئی جگہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹائب سے بھی گئے گزرے ہیں. جب ہم مائنورٹی کہتے ہیں تو مائنورٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینئس گروپ ہے. الگ الگ مائنورٹیز کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. 1984 کے سکھ متاثرین جو فرقہ وارانہ فسادات میں ہوئے تھے ان کے لیے 650 کروڑ روپے کا پیکیج دیا، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوا. وہی پیکیج جب گجرات کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں، ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے. بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ونس اے وقت آلویز اے وقت. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کے رحمان خان سے دیکھیے خاص ملاقات جمعرات کی رات 8 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. آداب ڈاکٹر. گڈ ایوننگ. آداب ڈاکٹر میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. آداب ڈاکٹر کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. ناظرین، آداب ڈاکٹر کے آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں جس میڈیکل موضوع پر ہوگی ہماری تفصیلی بات چیت، جس موضوع کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جائے گی، اس کے بارے میں یہ بتا دیں کہ زندگی میں ایک دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ، ایک بار ضرور ہر شخص اس مرض سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے گزرتا ہے. یہ ایک بہت ہی عام میڈیکل پرابلم ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بڑھ جائے تو شدید تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اگر بات کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یا بات چیت کرنے کی ہو، یا دل سے کھل کے مسکرانے کی ہو، تب بھی اس کی ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس ہم محسوس کرتے ہیں. بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آج ہم بات چیت کرنے والے ہیں دانتوں کے بارے میں کہ کس طرح سے بڑھتی عمر کے ساتھ ہم اپنے دانتوں کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، انہیں صحتیاب رکھ سکتے ہیں، کن چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کن چیزوں کو زندگی میں امپلائی کرنا ہے، اور کیا ہے دانتوں کی تکلیف کے بچاؤ یا پریونشنز. ظاہر ہے اس نہایت عام میڈیکل پرابلم پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ اسٹوڈیو میں موجود ہو چکے ہیں. تعارف دیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے اس نہایت اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے معروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب، ڈائریکٹر آف نیوڈنٹ ڈینٹل ہاسپٹل مہندی پٹنم، MDS پروستھو ڈینٹسٹ. اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے دانتوں کے حوالے سے تو ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. نمبرز ہیں 04023313380 یا پھر 04023313820. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. السلام اللہ وبرکاتہ. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا احسان ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے سارے ای میلز آئیں، اگین بہت بیچ میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا، کئی ہفتوں سے ہم اس پرابلم کو نہیں لا سکے تھے. دانتوں کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے. یہ دانتوں کی پرابلم کسی بھی ایج میں فیز میں آ سکتی ہے. اگر ہم بزرگوں کی پرابلمس کے بارے میں بات چیت کریں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جو ہمارے نیچرل دانت ہوتے ہیں، جو قدرتی دانت ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. اور ایسی سٹیج میں بڑے عمر کے لوگوں کو، بزرگوں کو، ان کے لیے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں، کیسے انہیں اس پرابلم سے فائٹ کرنا چاہیے؟ جی بہت اہم اور زندگی کا آخری حصہ جو ہوتا ہے آدمی کھانے پینے میں اگر اس کو صحیح طریقے کی غذا نہیں مل پاتی ہے تو جنرلائز ویکنیس یا جیریاٹرک ڈس آرڈرز میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بڑی عمر کے لوگوں کو کمفرٹیبل، صحت مند اور غیر پیچیدہ قسم کے دانت کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں یوزلی جو دانت کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور ہمارا شعبہ ہی وہی ہے، پروسٹوڈونٹسٹ جو ہوتا ہے ہی از دا اسپیشلسٹ ان ریپلیسمنٹ آف دا مسنگ نیچرل ٹیتھ. اچھا. جب بڑی عمر میں
मरीज अगर शुगर वगैरह का होता है या हार्ट पेशेंट होता है या कुछ पेरियोडोंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी सूरत में दांत वक्त से पहले खुद ब खुद झड़ जाते हैं। इसकी अहम वजह यह होती है पेरियोडोंटल बोन रिजॉर्प्शन, जहां पर दांत अपने अंदर पैवस रहते हैं, वहां की हड्डी जो आल्वुलार बोन होती है कुदरती तौर पे खुद ब खुद गलने लगती है और दांत गिर जाते हैं। तो उमूमन ये देखा गया है कि अगर मुंह में कुछ दांत गिर गए हैं और कुछ दांत बचे हैं, तो अक्सर लोगों का यह मुतालबा होता है कि ये जो बचे हुए दांत हैं उनको भी निकाला जाए, निकाला जाकर मुकम्मल डेंचर सेट बना लें ताकि हमेशा के लिए इससे राहत मिलती है। जो रियल है कुदरती उनको भी हटाकर पूरे की पूरे वो बत्ती सी लगा दी जाती है। ये बिल्कुल नादानी और गलती है जो कुदरती दांत की अहमियत को नहीं जानता। मुंह में बचा हुआ एक भी अगर कुदरती दांत है जो बहुत कीमती होता है, जिसके मदद से हम आल्वुलार बोन का सपोर्ट लेकर कंप्लीट डेंचर्स बना सकते हैं, जिसको ओवर डेंचर कहा जाता है। इन ओवर डेंचर्स में होता यह है कि ये आर्टिकुलेशन ऑफ द जा, ये जो हड्डी होती है ऊपर का दाढ़ नीचे का दाढ़ एक दूसरे से प्रोप्रियोसेप्टिव रेफ्लेक्स की तरफ से ये एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बनिस्बत अगर नीचे के तमाम दांत निकाल दिए जाते हैं, ऊपर के निकाले जाते हैं, तो ये दोनों में आर्टिकुलेशन नहीं होता, ये ऐसे या ऐसे टेढ़ा बिंगा हो जाता है। तो जब एक या दो दांत बचे रहते हैं मुंह के अंदर, तो उनको प्रोप्रियोसेप्शन रेफ्लेक्स के जरिए से एक दूसरे में आर्टिकुलेशन पैदा किया जाता है। तो इसलिए नाजरीन और जो कुछ सुन रहे हैं, ये चीज को जहन नशीन करना चाहिए। अगर मुंह में एक दांत भी बचा है, एक भी कुदरती दांत बचा है, तो उसको रिटेन कर उसको कोपिंग क्राउनिंग की जाती है और उसके इस्तेमाल में लाकर कंप्लीट डेंचर बनाया जाता है। ठीक है, इसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मसनवी दांत की जहां बात हो रही है, आर्टिफिशियल दांतों की बात हो रही है, सब नेचुरल दांतों की केयर और उसका ख्याल तो अभी आप बताएंगे, कई दफा बताया भी है। आज अगर हम इसी पे ज्यादा फोकस करें और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो आर्टिफिशियल दांत या मसनवी दांत की केयर के लिए क्या है तरीका, ये आप समझानेंगे। डॉक्टर साहब कॉल शुरू हो गई हैं आना। पहला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। अंदर सुन जाओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? हेलो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हाजी सैयद अरशद पाशा निजामबाद जिले से बोल रहा हूँ। जी, प्लीज सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। जी, एक मोहतरमा 45 या 50 के अंदर बाहर है, वो लोग खाना खाते वक्त उनका एक दांत जो सो खाने के साथ मुंह में आ गया, तो उसकी क्या कमजोरी है और किसी डॉक्टर को ये बतलाना चाहिए क्या? अच्छा, ये जिनका आपने जिक्र किया, क्या उम्र है इनकी? हाँ, एक मोहतरमा का दांत गिर गया, अराउंड 45 to 50 एज है और दांत आ गया। ठीक है, अच्छा और बताएं, डिटेल दे। ब्लड प्रेशर या शुगर का कोई प्रॉब्लम? जी सुन नहीं रहा। हाँ, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। ब्लड प्रेशर, बीपी या शुगर? जी आगे ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सब जितनी डिटेल्स मिल पाई, क्या कहेंगे? खाजी साहब, एक्चुअली ये जो मुंह में दांत का खुद ब खुद गिर जाना और 45 साल की उम्र के बाद उमूमन जो होता है पेरियोडोंटल डिसऑर्डर्स, शुगर के मरीज में या कभी मार लगा हो तो उसमें दांत हिलने लगता है। अगर इसका खातिर खा इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, तो कभी कोई सख्त चीज खाने में आ जाती है तो दांत गिर जाता है, मुंह में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में पहले शुगर का टेस्ट करवाइएगा। डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल कीजिएगा। यह पेरियोडोंटल डिसऑर्डर है जो दांतों की हड्डी गलने की एक बीमारी कहलाती है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए उसका कंसर्न पेरियोडोंटिस्ट होता है, उससे रुजू होकर उसका इलाज करवाइए और बकाया कुदरती दांत को बचाकर उन पर क्राउनिंग करवा लीजिए। ठीक है। मसनवी दांत, कुदरती दांत से अगर स्टेज आ गई है, मसनवी दांत की जरूरत पड़ रही है, की जा रही है, तो आर्टिफिशियल दांत की केयर की आप बात कर रहे थे। तो ये जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, जिसको निकालने की जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर। रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर में भी कई अकसाम होते हैं। एक होता है सिंपल कंप्लीट डेंचर जो हीट क्योर एक्रिलिक मटेरियल से बनाया होता है। दूसरा होता है सॉफ्ट लेनर। दांत के अंदरूनी हिस्से में जो हिस्सा दांत का ये तारख को लगता है,
ٹھیک. یہ حصہ سافٹ ہوتا ہے, اوکے. اس کو بولتے ہیں سافٹ لائنر کمپلیٹ ڈینچر. اس کے علاوہ بی پی ایس بایو فنکشنل فیزیولوجیکل ڈینچرز ہوتے ہیں. اس میں دانت کا چوکڑا ایک مرتبہ بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی ڈائمینشنل چینجز نہیں ہوتے, اتنا قیمتی میٹیریل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب مریض کے پہلے منہ کا انالائز کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے ناپ لیے جاتے ہیں, ایکس رے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد طے کیا جاتا ہے مریض کو کون سے قسم کا ڈینچر بہتر رہتا ہے. اگر ریموول ڈینچر میں عموماً سافٹ لائنر ڈینچر بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں, وہ تارق کو جب لگتا ہے تو بالکل ایک سافٹ لائنر کشننگ افیکٹ تکیے کی طرح لگتا ہے. ٹھیک جی. تو اس لیے اس کا استعمال بہت بہتر ہوتا ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے ریموول کمپلیٹ ڈینچر نکال کے لگانے والا ڈینچر ہوتا ہے, جس کو عموماً راتوں میں نکال دیا جاتا ہے, صبح میں پھر دھو کر لگا لیا جاتا ہے. تو اس کا کیئر ایسی کیا جائے جی جی, کھانے کے بعد نکال کے اسے ہر روز رات میں اس کو نکالنا پہننا نہیں ہے, صبح نکال کے رکھے کیسے کچھ. اگر سافٹ لائنر ڈینچر ہے تو صرف ایک کنٹینر میں بند کر کے رکھ دیجیے گا, اگر نہیں بغیر پانی وغیرہ کے سمپل. جی جی بالکل بغیر پانی وغیرہ کے. اگر نارمل ڈینچر ہوتا ہے تو اس کو پانی کے اندر ڈبو کر رکھنا بہتر ہوتا ہے, اور بی پی ایس ڈینچر کو بھی صرف بغیر پانی کے رکھا جاتا ہے, یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والی. پرانی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں پانی کے اندر رکھنے میں ہی بہتر ہوتا ہے, ورنہ اس میں ڈائمینشنل چینجز ہو جاتے ہیں. یہ ریموول ڈینچر میں ایک فلیکسیبل ڈینچر بھی آتا ہے جو ان بریکیبل ہوتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کتنا بھی اس پر بوجھ ڈالا جائے, جیسے قدرتی دانت پر بوجھ پڑتا ہے, تو جیسے ہم یہ اس طرح بوجھ ڈالتے ہیں تو فلیکسیبل ڈینچر میں بھی کسی قسم کی بریکیج نہیں ہوتی, اور اس میں کوئی وائر وغیرہ لگایا نہیں جاتا. اس میں تارخ اور نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے, تو مریض کو ٹھنڈا گرم دونوں کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بزرگوں کے حوالے سے اگر جو دانت میں تکلیف ہوتی ہے, پرابلمز ہوتی ہے, اس پہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے بات چیت کی ہے. پروگرام میں اگر اور کچھ سوال اس کے حوالے سے پوچھے جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری طرف لا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر آ چکے ہیں. گڈ ایوننگ, آداب ڈاکٹر. ہیلو جی سر, کون بات کر رہے ہیں؟ میں شریف احمد بات کر رہا ہوں جی, نجیم آباد سے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح, کیا سوال ہے سر آپ کا؟ میرا سر یہ سوال ہے, میری عمر جو ہے 50-52 آ چکی ہے, اور جو ہے میرے 2 دانت سامنے کے نکل چکے ہیں, ان میں آٹومیٹک قدرتی دانت دوبارہ چل گیا ہے, جس میں ایک دانت میرا جو ہے کسی وجہ سے اندر نکل چکا ہوں میں, ایک بقایا ہے. اچھا جی. ایک درد دے رہا, چھوٹا سا دانت ہے, وہ ننا سا دانت نکلا ہوا ہے, نئے دانت نکلے ہیں 52 سال کے بعد میں میرے. اچھا اچھا. اور 3 جو ہے میری داڑیں گر چکی ہیں, اور 3 داڑیں جو ہے وہ تو نکل چکی, مگر دانت میرے ہل رہے ہیں برابر سیٹ کے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتائیے آپ. 2 دانت یہ میرے آگے کے نکلے تھے نئے, یہ نئے سرے سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں اوپر کو دانت. اوکے ٹھیک ہے. بلڈ پریشر یا شوگر کی ہے پرابلم آپ کو؟ پرابلم میرا نہ بلڈ پریشر کی ہے نہ شوگر کی ہے. گڈ, صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ اور ڈیٹیل؟ بہت شکریہ کال کرنے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائز کرتے ہیں. جی نذیر احمد صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں ننھے سے دانت ابھی آپ کے منہ میں ہیں اور پچھلے دانت جو گر چکے ہیں, یوزلی اس کو ہم میڈیکلی ٹرمینالوجی کہتے ہیں کنجنیٹل پارشل انوڈونشیا. قدرتی طور پر بعض جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں لمبے عرصے تک منہ میں ایسے ہی رہتے ہیں, ان کا سائز بھی شیپ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا ایکس رے لیا جاتا ہے. ایکس رے لیا جا کر جو دودھ کے دانت ہیں انہیں نکال کر بازو کے جو قدرتی مضبوط دانت ہیں ان سے سپورٹ لیا جاتا ہے. سپورٹ لیا جا کر فکسڈ بچ جو قدرتی دانت کی طرح ہی سیم سائز شیپ کلر میں ہوتے ہیں اس کا استعمال کر رہے آپ اپنے, اس سے منظر بھی اور کھانے پینے میں بھی آپ کو سہولت ہو جائے گی. بالکل صحیح. نیکسٹ کوشچن. گڈ ایوننگ, آداب ڈاکٹر. ہیلو, کون بات کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. سر میرا پرابلم ہے, میں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی, کیا نام آپ نے بتایا؟ میرا نام ہے محمد اسحاق. پلیز سوال پوچھیں. میرا نام ہے محمد اسحاق. ہاں, کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے, مجھے دانتوں کا پرابلم ہے سر. مجھے دانتوں کا پرابلم ہے سر. اچھا, ٹی وی کی آواز آپ میوٹ کریں جلدی سے ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. میرے دانتوں کا جو داغ ہے وہ کالا داغ مجھے لگتا ہے سر. کالا داغ؟ ایج ہے 28 ہے سر. اچھا, کیا ایج ہے ان کی؟ 28. ٹھیک,
मेरा एज है 28 है सर, मुझे दांतों की बहुत परेशानी है सर, मैंने 2-3 निकाले सर। ठीक है ठीक है सर। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू। यहाँ पर हम जरा सी देर के लिए रुकेंगे और ये जरूर तमाम कॉलर से गुजारिश करेंगे कि जब अपने सवाल को आप हम तक पहुंचाएं तो टीवी की आवाज बराए करम म्यूट कर दे, वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी और क्लियरली हम तक सवाल नहीं पहुंच पाएगा। तो सब जितना डिटेल से दे सके ये कश्मीर के कॉलर जी क्या कहेंगे? हाँ, 28 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और ये परेशानी बताई। जी जी, ये मोहम्मद इसाक साहब, पहले इस 28 साल की उम्र में आपके दांत जो काले पड़ रहे हैं, ये आपके कहने के मुताबिक ये दांत कीड़ पकड़ा है, जिसको डेंटल कैरिस कहते हैं। एक्चुअली इस सुबह शाम रूटीन रोजाना ब्रश करते हैं तो सेहतमंद नौजवान में कीड़ आना नहीं चाहिए। तो आप खाने पीने से पहले ब्रश का जरूर एहतमाम कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर इसमें तकलीफ वगैरह होती है तो दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर इसका इलाज करवाइए, वरना आपके मुस्तकबिल में आप कम उम्र में ही तमाम दांतों से आपको शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े। सही, ठीक है। ये 28 साल के थे। कुछ और भी अब हम लोग जरा मिडिल एज की प्रॉब्लम्स को अगर कवर करते, नौजवानों की प्रॉब्लम्स को अगर कवर करते, तो आपके पास मरीज आते होंगे, किस तरह की कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं दैट यू कम अक्रॉस मिडिल एज लोगों में? कॉमनेस्ट यंगर इंडिविजुअल्स में जो प्रॉब्लम होता है, एक तो होता है अक्ल दाढ़ का प्रॉब्लम। अच्छा, विजडम टूथ। जी, विजडम टूथ जो अक्ल दाढ़ कहते हैं, अक्ल से इसको कोई ताल्लुक बिल उमूम नहीं होता, क्योंकि एक मैच्योरिटी, एक समझ आने के बाद रब्बुल आलमीन वो मुंह में दांत देते हैं, इसलिए इसे अक्ल दाढ़ या विजडम टूथ कहा जाता है। ये दाढ़ यूजुअली हर एक 80% लोगों में टेढ़े आते हैं, या किसी को आते हैं तो मसड़ा उस पर छा जाता है, या आते हैं ब्रश न पहुंचने की वजह से कीड़ खा जाता है, और दूसरा जब पीछे निकलता है तो ब्रश न पहुंचने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह आने के इम्कानात होते हैं। तो ऐसी सूरत में अकल दाढ़ के लिए यूजुअली अगर वो प्रॉब्लमेटिक होता है तो दांतों के डॉक्टर उसको रिमूव करने का यहाँ पर बड़ा आम सा सवाल हमारे जहन में आ रहा था कि कई दफा विजडम टूथ डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं हटा दें, रिमूव कर दें, और कई दफा वो रहते हैं, तो वो क्यों ऐसा? एक्चुअली जैसे आप इस मॉडल में देख रहे हैं, अकलदार जो इस तरह आ रहा है, ये क्रॉस आ रहा है। जब क्रॉस आता है तो इसको सीधा होने के इम्कानात नहीं होते। अगर ये क्रॉस ही रखा जाए तो दोनों दांत के बीच में खाने से वाली चीजें फंसती हैं और ब्रश यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी सूरत में जब कीड़ खाता है तो सामने वाला जो सेकंड मोलर होता है, इसको चबाने के लिए जिंदगी भर जरूरी वाला दांत इसको मुतासिर करता है। ऐसी सूरत में इसको निकलवा दिया जाकर इस दांत की जिंदगी भर हयात बख्शी जाती है। इसमें कभी कभार ऐसे होता है ये दांत हड्डी के अंदर छुपा हुआ होता है। इसको कहते हैं बोनी इम्पैक्शन या मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन। ऐसी सूरत में भी ये जड़ों को दबाता है। जब कभी ये निकलने की कोशिश करता है या माइनर प्रेशर सेकंड मोलार पर देता है तो तब ये तकलीफ दे बनता है। जब इसको निकाल देते हैं तो ये राहत मिल जाती है और बाजू वाला कुदरती दांत जिंदगी भर के लिए खाने के लिए महफूज हो जाता है। सही, ठीक है। ये यंग इंडिविजुअल्स में ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो होता है डेंटल कैरिस, दांत का कीड़। अच्छा, टूथ डीके और कैविटी, ये जस्ट ऑल वन। जी जी, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम इससे बातचीत करेंगे। जो दूसरी आपने कॉमन प्रॉब्लम बताई है टूथ डीके या कैविटी, जो शायद अडल्ट में और बच्चों में भी बड़ी कॉमन है, इस पर हम बातचीत करेंगे। कॉल यहाँ पर लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नवाज पाशा बात कर रहा हूँ। पाशा साहब कहाँ से? जी कर्नाटक कोलार से। ठीक है पाशा साहब, क्या है सवाल आपका? जी मेरे दांतों में हर वक्त खून आता है ब्रश करने से भी। अच्छा। और थोड़ा काड़ी वाड़ी कुछ करने से भी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल? 30 या पूछो। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खून आता है, ब्लीडिंग, इस पर हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। जरा सी देर के लिए यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात हम एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे। आपको बताते चलें कि आज का हमारा उन्वान है डेंटल केयर, कि किस तरह से दांतों को हमें सेहतियाब रखना है और किस तरह से परेशानियों से अपने दांतों को हमें बचाना है। मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर है 040-233-13380 या फिर 040-233-1380। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें।
चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अक़लियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा? वजारत बराए अक़लियती उमूर की स्कीम में अक़लियती फिरक़े के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अक़लियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह! आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तशरीफ लाए हैं न्यूटन डेंटल हॉस्पिटल मेहंदीपट्टनम से। बातचीत हमारी यहाँ पे चल रही है दांतों के हवाले से। इसी पर आज के हमारे इस एपिसोड में डिस्कशन हो रहा है। प्रोग्राम में इसी मौजू के हवाले से आपके कॉल शामिल किए जा रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले एक का कॉल आया था, एक और कॉल हम यहाँ पे ले लेते, फिर इकट्ठा जवाब दिए जाएंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो। कौन सा? मैं मुर्तिजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र से संदीप वाकोड़े बोल रहा हूँ। सही, क्या है सवाल आपका? मुझे मेरे जो मसूड़े है उसमें से पीप आता है, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर साहब की सलाह चाहिए। ठीक है, क्या आपकी उम्र है? मेरी उम्र 40 साल है। शुगर कुछ? हाँ, ब्लड प्रेशर शुगर है की परेशानी? और जो दांत कुछ मेरे हिल रहे हैं। बीपी है? बीपी? हाँ हाँ। शुगर? शुगर नहीं है। और बीपी? बीपी भी नॉर्मल है मेरा। हाँ ठीक है सर, बीपी और शुगर की तो प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। गम से जी जी पस निकलता है और कुछ दांत हिल भी रहे हैं। 40 साल अपनी उम्र बताइए, क्या प्रॉब्लम है इनकी? जी, दांत और मसूड़े के बीच में कुदरती तौर पर एक क्लेविकुलर फ्लूइड की बारीक सी सांध होती है। तो वो सांध में अगर सीधी तरीके से ब्रश नहीं किया जाता है तो फूड डेब्रीज उसके अंदर फंसती है। जैसे यहाँ पर एक हम दांत का बताते हैं, ये जब दांत निकलता है, बेसिकली देखा जाए डॉक्टर साहब खुद ही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, खुद ही की लापरवाही से ब्रशिंग ना सही करने से। इसके भी कॉज वही है। 90% दांतों की बीमारियां सिर्फ लापरवाही से ही होती तो इसके लिए अलग से कॉजेज नहीं पूछना, मेजर वजूहात यही है। अच्छा जी। तो ये बारीक सी सांध जो होती है इसके अंदर फूड डेब्रिज फंसती है। जब फूड डेब्रिज फंसती है, इसमें जब ब्रश किया जाता है
تو ٹھیک طریقے سے برش نہ ہونے کی بنا پر یہاں سے فوڈ ڈیبریز نہیں نکل پاتی. تو جب وہ رات بھر آپ کا منہ بند رہتا ہے، بیکٹیریا یہاں لاکھوں کی تعداد میں گرو ہو کر پس فارم کر دیتے ہیں. تو یہ ہڈی گلتی ہے. تو اسی لیے 40-45 عمر میں جو ہمارے یو پی کے بھائی کہے ہیں ان کو جو پیپ آ رہا ہے اس کی اہم وجہ یہی ہوتی ہے. اچھا. دوسرا، اگر اس میں صفائی کروا لیں، سمپل کلیننگ کروا لیں، جنجول مساج، دانتوں کے مسوڑوں کو جو مساج کیا جاتا ہے وہ استعمال کریں تو یہ پیپ وغیرہ فارمیشن ممکن ہی نہیں ہوتا. کریکٹ.